خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور نیوز کے کامیابی کے 6 سالوں کی۔ کامیابی کے 6 سال۔ لاہور نیوز ایچ ڈی سب سے پہلے سب سے آگے کے سفر پر گامزن، خبروں کی تلاش میں پھیلا دیا جال، خبر پیش کرنے میں اعتدال۔ لاہور نیوز کی کوریج باکمال، مکمل کر لیا ایک اور سال۔ شہر کے ہر دل عزیز چینل نے 6 برس مکمل کر لیے۔ 6ٹھی سالگرہ پر رپورٹ دیکھیے۔ لاہور نیوز ایچ ڈی، لاہوریوں کا اپنا نیوز چینل۔ مسئلہ اندرون شہر کا ہو یا پوش علاقے کا، ہر جگہ پہنچا کیمرہ لاہور نیوز کا۔ خبر چھوٹی یا بڑی، پر مسرت موقع یا آزمائش کی گھڑی، لاہور نیوز کی ڈی ایس این جی ہر مقام پر کھڑی۔ لاہور نیوز ایچ ڈی، جس نے ہر ایونٹ بھرپور پیش کیا اور اہل لاہور کو اپنا گرویدہ بنایا، ہر وقت اور بر وقت نیوز کو دکھایا، ناظرین کی نظروں میں مقام بنایا۔ سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، تعلیمی سرگرمیوں سے کھابے اور پکوانوں تک، موسم کی شدت سے مہنگائی کے ٹھکانوں تک، لاہور نیوز کی سکرین آپ کی جان، اہل لاہور کی جو ہے پہچان۔ لاہور نیوز پہنچا رہا ہے زندہ دلانے لاہور تک۔ حکومت کے ایوان ہو یا اپوزیشن کا میدان، ضمنی الیکشن کا محاذ ہو یا پھر جلسوں کا ہجوم، وزیر اعلیٰ کا منصب ہو یا پھر نگران حکومت، جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج، مظاہرے، دھرنے، لاہور نیوز نے سب سے پہلے خبر دینے کی اپنی روایت قائم رکھی۔ نان سٹاپ مہنگائی کی بات ہو یا ڈالر کی اونچی اڑان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبر ہو یا پھر روزمرہ اشیاء کے بڑھتے ریٹس کی بات، لاہور نیوز سامنے لایا سچ پر مبنی بات۔ اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کی خبر ہو یا پھر افسران کے اختیارات کی جنگ، پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، 30 سے زائد سیکرٹریز کے تبادلے کر دیے گئے۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، صارفین کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے۔ آلو اور برائلر دونوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کر دیا گیا۔ 30 مئی 2022 کو پانی کی قلت کی خبر دی۔ لاہور نیوز نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والوں کی خوب خبر لی تو اس وقت حمزہ شہباز کی حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے جنریٹر لگوائے۔ 17 نومبر 2022 کو اورنج ٹرین کے کرایوں میں رد و بدل کی خبر سب سے پہلے نشر کرنے کا اعزاز بھی لاہور نیوز نے اپنے نام کیا۔ اورنج ٹرین کے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، اورنج ٹرین کے کرایوں میں رد و بدل کر دیا ہے، نیا کرایہ نامہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسلحہ اور ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ کی سٹوری بھی بریک کی۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے 47 سیکیورٹی کیمروں میں سے 32 خراب، لاہور نیوز نے ہی کیا بے نقاب۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کو فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے 1,44,000 مستحقین گزارا الاؤنس سے محروم، لاہور نیوز مستحقین کی آواز بنا۔ پنجاب بھر کے لاکھوں مستحقین گزارا الاؤنس سے محروم ہے۔ بہت مشکل ہے، 8 ماہ ہو گئے پیسے نہیں ملے۔ مزدوروں کی کم از کم اجرت کا معاملہ اٹھایا تو تاجروں کے مسائل بھی پیش کیے۔ محکمہ ایکسائز میں موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی لاکھوں نمبر پلیٹ زیر التوا، لاہور نیوز نے ہی عوام کو کیا آگاہ۔ قتل، اغوا، خواتین سے زیادتی، چوری ڈکیتی سمیت جرم کے ہزاروں واقعات، پولیس نے کس کو تحفظ دیا، کہاں ہوئی ناکام، لاہور نیوز نے سب دکھایا۔ ایل ڈی اے، واسا میٹروپولیٹن سمیت دیگر محکموں سے جڑے عوامی مسائل کو آشکار کیا۔ عدالتوں میں آنے والے سائلین سے لے کر وکلاء کے مسائل کو بھی پیش کیا۔ کس کا پلڑا ہوگا بھاری؟ 10 نشستیں ہیں اور 39 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ گلشن آبی میں لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ 18 سالہ ہدا جو ہے اس کو ملزم احسان نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ 14 اگست ہو یا 23 مارچ، عیدوں کے تہوار ہو یا پھر میلے ٹھیلے، اپنے ناظرین کو دکھایا رونق میلہ۔ پی ایس ایل کی ہنگامہ آرائیاں ہوں یا پھر پی سی بی میں آنے والے بھونچال، کھیلوں کی تمام خبروں سے آپ کو باخبر رکھا۔ چھوٹے بڑے بزرگوں کے ساتھ لاہور نیوز بنا بچوں کی بھی آواز۔ چڑیا گھر میں بچوں کے پسندیدہ جانوروں کی کمی سے لے کر پارکوں میں سہولتوں کی عدم فراہمی تک خبروں سے عوام کو آگاہ کیا۔ کامیابی کے 6 سال۔ لاہور نیوز کی کامیابی کے 6 سال مکمل ہونے پر ٹاؤن ہال کے روز گارڈن میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ پر سٹریمر اور غباروں سے مرکزی گراؤنڈ کو سجایا گیا۔ ملازمین نے لاہور نیوز زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مرکزی یونینز نے سینکڑوں ملازمین کے ہمراہ لاہور نیوز کی خوشیوں میں شرکت کی۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا، ڈی سی لاہور محمد علی کے ہمراہ کیک کاٹا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔
آج بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ٹاؤن ہال میں اور لاہور نیوز کے 6 سال مکمل ہونے پر آج پھر جو ہے پورے شہر میں کیک کاٹے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیلیبریشن جاری ہے. اور لاہور نیوز کے 6 سال مکمل ہونے پر کمشنر لاہور ڈویژن، ڈپٹی کمشنر لاہور، اس کے ساتھ ساتھ سی او LWMC، سی او کارپوریشن، ایڈمنسٹریٹر ٹو PS میاں وحید الزمان، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر علی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور تمام افسران یہاں پر موجود ہیں اس کیک سیریمنی میں. اور کمشنر لاہور اب کیک جو ہے اپنا یہاں پہ کاٹیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ یہاں پر جو ہے موجود ہیں اور اس والے سے کمشنر لاہور سے ہی بات کریں گے. سر آپ کیا کہتے ہیں لاہور نیوز کے والے سے آج 6 سال مکمل ہو گئے ہیں؟ بھئی ہم تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لاہور نیوز نے اپنی ایک آئیڈینٹی رکھی ہے اور لاہور کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور اس میں نہ صرف تمام سٹیزنز کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ایڈمنسٹریشن کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ہمیں پن پوائنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. بہرحال ہیپی برتھ ڈے ٹو لاہور نیوز اور آپ کو 6 سال آپ کو پورے ہونے پہ آپ کو اور آپ کی پوری لاہور کی ٹیم کو، لاہور نیوز کی ٹیم کو بہت بہت مبارک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی، ان سے بات کریں گے. سر، انفلیشن، مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مسائل، روزانہ کھلی کچہریاں چل رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں لاہور نیوز کو کامیابی کے 6 سال پورے کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور لاہور نیوز ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ایک سایہ کی طرح رہتی ہے. آپ نے جس طرح ذکر کیا، انفلیشن ہے، ڈینگی تھا یا پولیو ہے یا ہمارے ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہمیں بھی بڑی سپورٹ ملتی ہے اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. شہر آپ روزانہ نظر آتے ہیں شہر کی صفائی کے لیے، یا شہر کے لوگ جو ہیں وہ کچھ ظالم ہیں یا ہمارا عملہ ظالم ہے؟ نہیں جی، کوئی بھی ظالم نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. شہر ایک زندہ چیز ہوتی ہے اور اس میں گند ڈلتا ہے. ہمارا کام ہے صفائی کرنا. ماشاءاللہ کمشنر صاحب سے میٹنگ بھی کی ہے، انہوں نے بریف بھی کیا ہے. نئی پالیسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ نئے عزم کے ساتھ نظر آئیں گے. اور اس موقع پہ میں آپ کو آپ کی 6ٹھی سالگرہ پہ ہیپی برتھ ڈے بھی کہتا ہوں، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ کا ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور ہم شہر کو بہتر صاف کر سکتے ہیں. بہتر صاف کر سکتے ہیں. چیف کارپوریشن جو آفیسر ہیں علی عباس بہاری، اس وقت تمام جو افسران ہیں ان کی آنکھ کا تارہ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور کی خدمت کے لیے دن رات ہمیں نظر بھی آتے ہیں. علی صاحب کیا کہیں گے؟ پچھلے سال بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، اس سال بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، گورنمنٹیں چینج ہو رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو جی پہلے تو، اور آج صرف خوشیوں کی باتیں کریں گے، باقی اچھے کام چلتے رہیں گے. کمشنر لاہور جو ہے ابھی کیک سیریمنی کریں گے اور کیک کٹنگ کریں گے. تمام لوگوں سے درخواست ہے کلیپنگ کریں ساتھ ساتھ اور ہماری خوشیوں میں شامل ہیں سارے لوگ. یہاں پہ آپ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے جو اس کا ذمہ داران ہیں، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈپٹی کمشنر لاہور، سی او LWMC، چیف کارپوریشن آفیسر اور تمام لائٹ محکموں کے افسران یہاں پہ موجود ہیں، ورکرز موجود ہیں. لاہور نیوز کی خوشیوں میں یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح لاہور نیوز جو ہے ہمیشہ شہریوں کی آواز بنے، مکینوں کی آواز بنے، چاہے گلیاں اکھڑی ہوں وہاں پہ بھی لاہور نیوز پہنچ جائے. شہر کے کونے کونے پہ لاہور نیوز کے کورسپونڈنٹ آپ کو نظر آتے ہیں. تمام لوگ جو ہیں وہ دعا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لاہور نیوز کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ آگے لے کر جائے. جی شکریہ عمران. لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ، ہر طرف جشن کا سما. عوامی مسائل اجاگر کرنے پر لاہور نیوز کو خراج تحسین. LDA کے ملازمین کی جانب سے 6ٹھی سالگرہ پر خوشی کا اظہار. LDA CBA یونین کی جانب سے تقریب. لاہور نیوز کی سالگرہ کا کیک کاٹا. شرکا نے لاہور نیوز کی صحافتی میدان میں کاوشوں کو بھی سراہا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زین العابدین. جی زین. لاہور نیوز کے 6 سال مکمل ہونے پر شہر بھر میں خوشی کا سما ہے اور مختلف مقامات پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لاہور نیوز نے اپنی صحافت کے ذریعے، اپنی سکرین کے ذریعے LDA کے مسائل کو اجاگر کیا اور LDA کے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ ہراول دستے کا جو کردار ہے اور فرض ہے اس کو فرض سمجھ کر نبھایا. تو آج LDA ورکرز یونین CBA کی جانب سے لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے کیک کاٹا گیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا گیا. CBA یونین کے صدر چودھری کاشف سے پہلے گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب، لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ ہے، کن الفاظ میں مبارکباد دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں لاہور نیوز اور LDA کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب سے لاہور نیوز آئی ہے اور LDA کے ملازمینوں کا جس طرح یہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، تو LDA کے ملازمین یہی سمجھتے ہیں یہ شاید ہمارا ہی چینل ہے اور میں اس کو بہت مبارکباد دیتا ہوں 6 سال پورے ہونے کی خوشی میں.
آپ کو اور آپ کے چینل کو اللہ پاک اور ترقیاں دے اور اسی طرح صحافت کرتے رہیں. جنرل سیکرٹری ہیں CBA یونین کے شاہد باقر صاحب، کیا کہیں گے لاہور نیوز کی سالگرہ کے حوالے سے اور خاص طور پر LDA کے ملازمین کے مسائل کے حوالے سے کہ کتنے آپ نے ان کے مسائل ابھی تک حل کر دیے ہیں؟ سب سے پہلے لاہور نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 6ٹھی سالگرہ پہ کہ لاہور نیوز دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے انشاءاللہ تعالی. اور لاہور نیوز نے جو آ کے چینل جب بنائے معرض وجود میں آیا ہے تو جس طرح صحافت کی انہوں نے داغ بیل رکھی ہے، لیکن لاہور نیوز کا ایک اپنا مقام ہے. انہوں نے زرد صحافت کو بھی دور کیا ہے اور LDA کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے ان کے ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے کوشش کی ہے. جی، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ لازمی کوشش کریں گے. یہ LDA ورکرز یونین جو CBA ہے، یہ ان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی آپ نے گفتگو سنی کہ کن الفاظ میں جو مبارکباد ہے وہ 6ٹھی سالگرہ پر لاہور نیوز کی وہ پیش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے. تو لاہور نیوز نے جس طرح ماضی میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ان مسائل کو ارباب اختیار تک اور ایوان بالا تک پہنچایا ہے، یہ انشاءاللہ ذمہ داریوں کا اسی طرح بخوبی اور بہترین انداز میں یہ جو عوام کے ایشوز ہیں اور جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا. شکریہ زین العابدین. لاہور نیوز کا 6 سال سے کامیابی کا سفر جاری. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی لاہور نیوز کو 6ٹھی سالگرہ کی مبارکباد. کہتے ہیں لاہور نیوز نے بڑی بڑی خبروں کو مہارت سے بریک کیا اور اپنے معیار کو برقرار رکھا. لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ پر میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے. ان کے تجزیے، ان کے جتنے بھی تبصرے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سب سے بہترین اور ایسے ہوتے ہیں جس سے کہ لوگوں کا نالج میں اضافہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت میں اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا. اس حوالے سے ان کی جو شناخت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو بہت کامیابی. لاہور نیوز کا 6 سال سے کامیابیوں کا سفر جاری. PTI رہنما اسد عمر کی لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار. کہتے ہیں کہ لاہور نیوز نے معیاری تیز ترین صحافت کے ریکارڈ قائم کیے. لاہور نیوز کو ان کی 6ٹھی سالگرہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور جس طریقے سے اپنے عوام کے اندر اپنی جگہ بنائی ہے اور عوامی معاملات کو اجاگر کیا ہے، امید ہے آئندہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی لاہور نیوز کے 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد. کہتے ہیں کہ لاہور نیوز نے اپنا معیار قائم رکھا اور مزید کامیابیاں سمیٹی. آج لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب یہ لاہور نیوز جو آپ کا لانچ ہوا اور وہ 6 سال گزرتے پتہ نہیں چلا. بٹ اصل جو کہنے والی بات وہ یہ ہے کہ اس 6 سال کے پیریڈ میں، اس 6 سال کے عرصے میں آپ نے بڑی کامیابیاں حاصل کی اور بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے اپنے اس چینل کو چلایا. اور جو عوام کی پریشانی ہوتی ہیں، جو صاحب اقتدار حلقوں میں پہنچانا ہوتا ہے، اصل فرائض تو آپ کے یہی ہے نا کہ ایلز آف دا سوسائٹی، کہ عوام کو یہ مشکلات ہیں اور صاحب اقتدار جس کی بھی گورنمنٹ ہے آپ یہ پرابلمز عوام کے حل کریں. بڑے اچھے طریقے سے پہنچائے. میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا کرے. لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ. سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ پر مبارکباد. کہتی ہیں کہ لاہور نیوز بہت اچھا چینل ہے. متوازن انداز میں خبر دینا لاہور نیوز کا منفرد اعزاز ہے. نیوز کی 6ٹھی سالگرہ پہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور میں امید رکھتی ہوں کہ لاہور نیوز نے جس طرح پراپرلی کوریج دیتا ہے اور ایک امپارشل اپنا ویو دیتا ہے، یعنی بغیر تعصب کے اور غیر جانبدار ہو کے، اسی طرح ان کو اپنا ویو دینا چاہیے تاکہ لوگوں تک صحیح خبر پہنچ سکے. آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کی. مریم نواز کی بہاولپور روانگی سے قبل پارٹی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن آمد. نون لیگ رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو. مریم نواز دوپہر 1 بجے نجی طیارے پر بہاولپور کے لیے روانہ ہوں گی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان طارق سے. سلمان طارق، آگاہ کیجیے گا.
जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंची हैं। बहावलपुर रवानगी से पहले आज उन्होंने बहावलपुर रवाना होना है, जहां पे उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करना है। तो पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जो है वो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए दाखिला अमूर अताउल्लाह तारड़ जी मौजूद हैं, जबकि मलिक अहमद खान, मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी, लीगी ख्वातीन रहनुमा नूशा रहमान और उस्मा बुखारी से भी मरीम नवाज से मुलाकात की है। मॉडल टाउन में मरीम नवाज लीगी रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। मरीम नवाज तकरीबन दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट से निजी जहाज के जरिए बहावलपुर के लिए रवाना होगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुलेमान। स्मोक के तदारुक के लिए हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, कारोबारी मराकज़ बंद करवाने के औकात कार में 1 घंटे की तोसी। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और दुकानें 11 बजे बंद करवाने का हुक्म, 12:30 बजे तक टेक अवे की सहूलत होगी। इतवार को दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक कारोबार होगा। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्मोक के तदारुक के लिए हाईकोर्ट ने आज बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कारोबारी मराकज़ बंद करवाने के औकात में 1 घंटा तोसी कर दी गई है। हाईकोर्ट का इंतजामिया को रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बेकरियां और दुकानें 10 बजे की बजाय 11 बजे बंद करवाने और 12:30 बजे तक टेक अवे की सहूलत देने का हुक्म जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने औकातकारी में तशरीह का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तजारती बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, होलसेल और रिटेल रात 11 बजे तक अपना कारोबार बंद करेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स, कैफेज को रात 12:30 बजे तक टेक अवे करने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतवार को ये तमाम कारोबार दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक कारोबार खुले रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, दूध की दुकानें, गोश्त की दुकानें, तंदूर, पेंसिल की दुकानें इससे मुस्तस्ना होंगे। हाईकोर्ट के हुक्म पर मनवान अमल दरामद करवाया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का कहना है। जी, शुक्रिया इमरान अकबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी अस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज की तजवीज़ का जायज़ा। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी। इब्तदाई तौर पर पंजाब के 15 बड़े अस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मौसूर रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत ये आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के सरकारी अस्पतालों को पेपरलेस करने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का जो है उसका जायजा लिया गया। जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि इब्तदाई तौर पर पंजाब के 15 जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर इस सिस्टम को नाफिज किया जाएगा। अस्पतालों की इमरजेंसी, गायनी, आउटडोर और फार्मेसी पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक होगी। अब पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है मजबूत निज़ाम के तहत मरीजों का डाटा जो है वो हर सरकारी अस्पताल में मैसर होगा। मरीज की आमद, इलाज के आगाज, टेस्ट, प्रोसीजर और दीगर तफसीलात भी इस सिस्टम में मौजूद होंगी। निगरान वज़ीर आला ने इस हवाले से जरूरी इक़दाम की हिदायत की है और कहा है कि पेपरलेस मजबूत निज़ाम के तहत मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेगा और दिल के मरीजों को फौरी यकीनी इलाज के लिए प्राइमरी जो है वो PCI मॉनिटरिंग सिस्टम भी वज़ा किया जाएगा। जी, शुक्रिया लियाकत। एक मरतबा फिर बात करते हैं लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह की। लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तकरीब, वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर्स की बड़ी तादाद की शिरकत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बशीर ऐवान भी तकरीब में शरीक हुए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने लाहौर न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, आज लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह है और इसी सिलसिले में पूरे लाहौर शहर में जगह जगह सालगिरह की तकरीबात हो रही हैं और इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस में लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का केक काटा गया है और इस तकरीब में खुसूसी तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा समेत दीगर लॉ अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बाजवा साहब, क्या कहेंगे लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह पर? सालगिरह मुबारक आपको। और ये जो सालगिरह है ये हमें अभी बताया गया है कि लाहौर न्यूज़ ने अपनी 6ठी सालगिरह मनाई है। हम लाहौर न्यूज़ और तमाम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू लाहौर न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे साथ और भी लॉ अफसरान मौजूद हैं। शबीर अवान साहब मौजूद हैं, मोहम्मद तारिक बशीर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह? मैं मियां आमिर साहब को और उनकी सारी टीम को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस 6ठी सालगिरह पे लाहौर न्यूज़ का बहुत अच्छा काम रहा है। लाहौर न्यूज़ कम्पीट कर रहा है बाकी जितने न्यूज़ चैनल के साथ। तो मेरी तरफ से और मेरे सारे दोस्तों की तरफ से लाहौर न्यूज़ को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। सर, क्या आप इस मौके पर कहना चाहते हैं? नहीं सर, लाहौर न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो सी है वो पाकिस्तान के अंदर दे रहा है और पूरी मैनेजमेंट को इस तमाम इन
अच्छी न्यूज़ देने के ऊपर एक दफ़ा दिल की अथाह गहराइयों से बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो नसीर साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? देखें जी, लाहौर न्यूज़ की 6 साला खिदमात जो हैं वो मियाँ आमिर महमूद साहब की सरबराही में बड़ी अच्छी तरह लाहौर में जो है ख़बरें लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और इनकी ख़बरें हमेशा सच्चाई पे मबनी होती हैं और क्विकली जो है वो शहर की सारी ख़बरों पे इन्होंने नज़र रखी हुई है। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ की सालगिरह के मौके पर तकरीबात का सिलसिला इसी तरह से जारी है और तमाम जो शहरी हैं, जो अफसरान हैं, जो दीगर जो इस मामले पर जो शख्सियात हैं, वो लाहौर न्यूज़ को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। शुक्रिया इशफाक। लाहौर न्यूज़ ने कम अरसे में कामयाबी के झंडे गाड़े। DG LTA आमिर अहमद खान ने लाहौर न्यूज़ के 6 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहते हैं कि लाहौर न्यूज़ की मज़ीद तरक्की और कामरानी के लिए दुआ को हूँ। जी, पहले तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल करें लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम, स्पेशली इसके जो चेयरमैन हैं मियां आमिर साहब, लाहौर की बहुत मारूफ समाजी शख्सियत हैं, वो शेख साहब आपको मेरी तरफ से मुबारक। और मैंने इसको बड़ा बैलेंस पाया। मैंने जब भी जो है इसकी काफ़ी लाहौर के ऊपर ग्रिप है, वज़न है, और मैंने इसको बड़ा बैलेंस्ड इसकी जो एनालिसिस पाया है और इसकी जो हर जो डिफरेंट जो लाहौर में कल्चरल, इवन हमारी ऑफिशियल जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उसमें जो आप लोगों की कवरेज है उसको मैंने अनबायस्ड और बड़ा बैलेंस पाया। और आई मस्ट कमेंट दैट कि आपने हमेशा जो है पॉजिटिव सहाफ़त को लोगों को अब तक हमने इत्तला पहुँचाई, उनको आगाह किया जो कि आपका फरीज़ा है, मगर उसमें तवाज़ुन रखा और उसमें किसी किस्म का तअस्सुब न होने दिया, जिसके लिए आई मस्ट अप्रिशिएट। लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह, आल पाकिस्तान ताजर रहनुमा नईम मीर की लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं लाहौर न्यूज़ ने अच्छे अंदाज में स्टोरीज पेश की। लाहौर टीवी को जी 6 साल हो गए हैं और हम ताजर बरादरी को हमेशा लाहौर टीवी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से कवर किया है और हमारी जो आवाज़ है उसको मीडिया तक जो रसाई मिली है, ख़ास तौर पे लाहौर के ताजरों को, तो हमें तो लाहौर टीवी पर वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। हमारे शहर का टीवी है। मियाँ आमिर महमूद साहब और काशिफ साहब जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और लाहौर टीवी की तमाम इंतज़ामिया और उनके तमाम टेक्नीशियंस जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हमें लाहौर टीवी पे फ़ख्र है जी। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही LPG की कीमत में बड़ा इजाफा। ओगरा ने गरीब अवाम पर LPG बॉम्ब गिरा दिया। कीमत में 59 रुपये 60 पैसे इजाफा हो गया। आम शहरी परेशान है। कहते हैं महंगाई ने मार दिया। LPG खरीदने के लिए 300 रुपये रोज़ाना कहाँ से लाएं? तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई से तंग आवाम पर अब LPG बम भी जो है वो हुकूमत की जानिब से गिरा दिया गया है। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में होशरुबा इजाफा किया गया है। ओगरा ने फ़ी किलो LPG की कीमत जो है वो 59 रुपये 60 पैसे जो है वो बढ़ा दी है। 204 रुपये गुज़िश्ता माह जो है वो LPG की कीमत थी फ़ी किलो, और आज की अगर बात की जाए तो फरवरी के लिए ओगरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 263 रुपये 95 पैसे फ़ी किलो जो है LPG की कीमत कर दी गई है। इस कीमत में इजाफे से आम शहरी जो हैं वो परेशान है और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये कीमतें जो है वो कम की जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। 300 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन अब ये बताओ 300 रुपये अगर गैस डलवाएंगे तो कमाएंगे क्या? रिक्शों के लिए तो वैसे किराए बड़े मखसूस बड़े कम हैं और सवारी भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। लेकिन जब भी आओ रोज़ रेट बढ़ा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना है ना, बच्चों के लिए तो कुछ कमा के लेके जाना है ना। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। गैस जितना महंगा हो गया है, परेशानी ये 200 रुपये 20 रुपये किलो हो गया थी, 300 रुपये किलो हो गया है। तो याने वहाँ पर बड़ा डंगा आ गया है, तो कारोबार भी पता नहीं की गया कि कमाना है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सार्फिन की भी गुफ्तगू सुनी है। इनका कहना है कि घरों में भी जो है वो कुदरती गैस की किल्लत और जो है वो लो प्रेशर का सामना करना जो है वो सार्फिन को पड़ रहा है। तो सार्फिन जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम 300 रुपये फ़ी किलो में LPG खरीदने से कासिर हैं। शुक्रिया फ़हद अमीन। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के घर पुलिस के छापों का मामला। चौधरी परवेज़ इलाही का छापों के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला।
चौधरी परवेज इलाही के वकील कहते हैं पुलिस के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से छापों के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पुलिस के छापों का मामला है। चौधरी परवेज इलाही का छापों के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही के वकील कहते हैं पुलिस के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करेंगे। सियासी कशीदगी 24 अरब रुपए के बड़े मंसूबों पर भारी पड़ गई। सब्जी मंडी का गेम चेंजर मंसूबा इल्तवा का शिकार है। रोडवा की जानिब से मंडी की मुंतकली के बारे में पेशरफ न हो सकी। नई मंडी के लिए रोफ्टा से 200 एकड़ अराजी ली जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। इमरान से राबता मुनक़ता हो गया है। गेम चेंजर मंसूबे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं जिसमें इल्तवा सामने आई है। सब्जी मंडी का गेम चेंजर मंसूबा इल्तवा का शिकार है। रोडा की जानिब से मंडी की मुंतकली के बारे में पेशरफ न हो सकी। नई मंडी के लिए रोडा से 200 एकड़ अराजी ली जाएगी। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। अहम खबर उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि सियासी कशीदगी 24 अरब रुपए के बड़े मंसूबों पर भारी पड़ गई है। सब्जी मंडी का गेम चेंजर मंसूबा इल्तबा का शिकार हो गया। रोडा की जानिब से मंडी की मुंतकली के बारे में पेशरफ न हो सकी। एलडीए की तारीख का सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला। एलडीए ऑफिसर्स का इमलाक मालिकान से मिलकर खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। इमलाक कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 9 अरब 99 करोड़ 52 लाख रुपए नादहिंदा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा। सरान ने इमलाक मालकान से मिलकर खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिसका स्कैंडल लाहौर न्यूज की जानिब से मंजर आम पर लाया गया है कि इमलाक की कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 9 अरब 99 करोड़ 52 लाख 60,098 रुपए की आज तक रिकवरी नहीं की गई। एलडीए की जानिब से शहर में वाक़ 2300 इमलाक से कमर्शलाइजेशन फीस वसूल नहीं की गई। लाहौर न्यूज की जानिब से कमर्शलाइजेशन फीस की मद में नादहिंदा इमलाक की फहरिस्त को भी मंजर आम पर लाया गया है। शोबा टाउन प्लानिंग व कमर्शलाइजेशन ने मुबैना तौर पर इन इमलाक को नवाजा और गुज़िश्ता कई बरसों से एलडीए ने मालकान से फीसें वसूल न की, जबकि दूसरी जानिब अफसरान को मुतमिन करने के लिए इमलाक को सर्वमोहर करके फाइलें बंद कर दी गई। इसके अलावा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आने वाली फीसों में भी मुबैना तौर पर इन इमलाक के मालकान को नवाजा गया। जो फहरिस्त मंजर आम पर आई है उसके मुताबिक गुलबर्ग का इलाका नादहिंदा इमलाक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। गुलबर्ग में इमलाक के जिम्मे 2 अरब रुपए से जायद की कमर्शलाइजेशन फीसें हैं, जिसकी वसूली नहीं की गई। कमर्शलाइजेशन फीस वसूल ना करने से एलडीए माली मुश्किलात का शिकार है और एलडीए के ज़ाती वसाइल से शुरू होने वाले जो मंसूबे हैं वो भी रिकवरी ना होने से मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर न्यूज की जानिब से जब इस मामले को उठाया गया तो डीजी एलडीए आमिर अहमद खान की जानिब से शोबा टाउन प्लानिंग की नाअहली का नोटिस लिया गया और 2 रोज में मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। शुक्रिया जैन। वाइस चांसलर्स की तकरीरी लटक गई। हुकूमत ख़त्म होते ही मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकरीरी का मामला ठप हो गया। 5 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के लिए सर्च कमेटी डी नोटिफाई होने का इम्कान। 1 माह से सर्च कमेटी का इजलास ही नहीं बुलाया गया। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा, कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, ये जामियात जिनकी तादाद 5 है, ये सूबे की और अहम जामियात है जहाँ पर मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकरीरी जो है वो इल्तवा का शिकार है। इसमें सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इस हवाले से सर्च कमेटी कायम की गई थी और उसके कन्वीनर जो है साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद थे और जैसे ही हुकूमत खत्म हुई है उसके बाद से सर्च कमेटी जो है उसका इजलास भी नहीं बुलाया गया और ये मामला जो है वो लटक गया है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जराये का कहना है कि ये इम्कान मौजूद है कि सर्च कमेटी को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये मामला जो है मजीद लटक जाएगा। तो ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बल्कि गाजी यूनिवर्सिटी, डीजी खान, हल यूनिवर्सिटी और बकर और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ फकाड़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में भी मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात करने हैं। जो 4 जामियात हैं इनके लिए जो है वो स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई और उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होने थे, लेकिन सर्च कमेटी का इजलास न होने की वजह से ये इंटरव्यूज भी जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकरीरी के लिए इश्तिहार दिया गया था और उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थी, लेकिन दरख्वास्तों की स्क्रूटनी ही नहीं शुरू की गई और अब ये मामला मजीद लटकता नजर आ रहा है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जराये का कहना है
کہ یہ सर्च कमेटी जो है वो डीनोटिफाई हो जाएगी, जिसके बाद ये मामला मजीद 6 माह तक इल्तवा में पड़ सकता है। शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने तफसीलन आगाह किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने का मामला, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जाली मीटिंग मिनट्स बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड मीटिंग के दौरान 2 मीटिंग मिनट्स मंजर-ए-आम पर आने का इंकशाफ, जाली मीटिंग मिनट्स की बुनियाद पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सरफराज फतेहानो को मुलाजमत से फारिग किया गया। तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुलाजमी को मुलाजमत से फारिग करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जाली मीटिंग मिनट्स बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके ऐसे मामला को दबाने के लिए मौजूदा जो MD की जानिब से बनाई जाने वाली HR कमेटी है उसका सहारा लिया जा रहा है। राय का कहना है 27 नवंबर 2015 को बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5 बजे शाम होने वाली मीटिंग में जो मंजर-ए-आम पर, जिसके मीटिंग मिनट्स मंजर-ए-आम पर आए हैं, उसमें सिर्फ जो है वो 7 मेंबरान ने जो है वो शिरकत की थी, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सरफराज फतेहानो को फारिग करने के ऑर्डर भी शामिल थे। इन मीटिंग मिनट्स की तारीख 27 नवंबर 15 है, वक्त शाम 5 बजे है, जबकि दूसरी जो जाली मीटिंग है उसके मीटिंग मिनट्स भी जारी, जो असल मीटिंग है उसके भी मीटिंग मिनट्स जारी हुए हैं, जिसमें 14 अफराद ने शिरकत की। उसमें MD बोर्ड के भी बकायदा दस्तखत हैं, जबकि जो जाली मीटिंग मिनट्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को फारिग करने के बनाए गए थे उसके अंदर जो है वो MD के दस्तखत मौजूद नहीं थे। स्पेशलिस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि मज़कूरा स्पेशलिस्ट के इल्म में बात आई है कि इस जाली मीटिंग मिनट्स की बुनियाद पर कौमी असम्बली की 34 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला, इमरान खान ने अहम रहनुमाओं को आज मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबी तैयारी के लिए अहम फैसलों का इम्कान है। मज़ीद अपडेट लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल कौमी असम्बली के जिन 34 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो जा रहा है उसके हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए आज पार्टी रहनुमाओं को ज़मान पार्क इमरान खान की जानिब से बुलाया गया है और उसमें ये मशावरत की जाएगी कि इंतखाबी सरगर्मियों को किस तरह मैनेज करना है और पार्टी के किस रहनुमा को क्या ज़िम्मेदारी देनी है। कागजात नामजदगी और दूसरे जो मराहल हैं उसके लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। राजनपुर की एक नशिस्त जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान हो चुका है, वहाँ पर भी इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे 26 फरवरी को इलेक्शन होना है, जबकि 16 मार्च को बकिया जो 33 ज़िमनी इलेक्शन हैं वो होने जा रहे हैं। तो उसमें भी PTI ने जो है वो सिर्फ इमरान खान को नामज़द किया है, जबकि जिन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं वो पार्टी के रहनुमा जो हैं यहाँ पर इंतखाबी मुहिम की सरबराही करेंगे। जी शुक्रिया लियाकत अली। मुल्क में मौरूसी सियासत का राज है। एक ही ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ सियासी जमातों में विराजमान है। मुतअद्दिद सियासी ख़ानदान ने अपने अजीज़ों को मुख्तलिफ जमातों में शामिल करा रखा है। मुख्तदर जमात में शामिल अफराद अपोजिशन में मौजूद रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अपोजिशन जमात के लोग इक़्तिदार में आकर अपने रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ज़राए के मुताबिक करीबी अजीज़ मुबैना तौर पर सियासी जमातों के खुफिया राज एक दूसरे के सामने अफशा भी करते हैं। आपको बता रहे हैं मुल्क में मौरूसी सियासत का राज है। एक ही ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ सियासी जमातों में विराजमान हैं। मुतअद्दिद सियासी ख़ानदानों ने अपने अजीज़ों को मुख्तलिफ जमातों में शामिल करा रखा है। मुख्तदर जमात में शामिल अफराद अपोजिशन में मौजूद रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। चेयरमैन टेविटा के ऐलान के बावजूद मुलाजमीन को अलाउंस न मिला। साबिक चेयरमैन ने ऐलान किया है कि काबीना ने अलाउंस की मंजूरी दी। काबीना के आखिरी इजलास में टेविटा मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल ही नहीं था। टेविटा मुलाजमीन ने 40% डिस्पैरिटी अलाउंस मांगा था। आपको बताएं कि चेयरमैन टेविटा के ऐलान के बावजूद मुलाजमीन को अलाउंस नहीं मिल सका। साबिक चेयरमैन ने ऐलान किया कि काबीना ने अलाउंस की मंजूरी दे दी है। काबीना के आखिरी इजलास में टेविटा मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल ही नहीं था। टेविटा मुलाजमीन ने 40% डिस्पैरिटी अलाउंस मांगा था। आपको अपडेट किया जा रहा है, चेयरमैन टेफ्टा के ऐलान के बावजूद मुलाजमीन को अलाउंस नहीं मिल सका। साबिक चेयरमैन ने ऐलान किया कि काबीना ने अलाउंस की मंजूरी दी। काबीना के आखिरी इजलास में टेफ्टा मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल ही नहीं था। टेफ्टा मुलाजमीन ने 40% डिस्पैरिटी अलाउंस मांगा था। वेलकम बैक। शहर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। सेफ सिटी के 60% से ज़ायद कैमरे गैर फाल। तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात की तफ्तीश में परेशानी का सामना है। कैमरे ख़राब होने से फुटेज का हसूल नामुमकिन हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में सेफ सिटी कैमरों के जाल से मुलजमान जो है वो आज़ाद घूमने लगे हैं। पिछले कुछ अर्से से सेफ सिटी अथॉरिटी के 60% से ज़ायद कैमराज जो है
وہ خراب پڑے ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ فعال نہیں ہو سکے ہیں. لاہور پولیس انویسٹیگیشن ونگ خاص کر تفتیشی افسران جو ہیں وہ تفتیش کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہر میں عام اور بڑی شاہراہوں پر جو نصب کیے گئے سیف سٹی کیمرہ ہے وہ فی الحال غیر فعال ہے اور سیف سٹی حکام کا کہنا ہے کہ ہمارا معاہدہ ایک نجی کمپنی کے ساتھ جو ہے. شکریہ مجاہد لطیف. بیٹے نے ماں کے ساتھ جعل سازی کر کے گھر اپنے نام کروا لیا. گڑھی شاہو کی رہائشی خاتون نے سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا. عدالت نے پٹواری، سب رجسٹرار اور بیٹے جمشید کو 14 فروری کو طلب کر لیا. خاتون نے وراثتی مکان بیچنے کے لیے پٹواری سے رابطہ کیا تو فراڈ کا علم ہوا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابو بکر طارق سے. ابو بکر طارق، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل. گڑھی شاہو کی رہائشی خاتون سلمہ بی بی نے جو ہے وہ اپنے بیٹے جمشید کے خلاف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے اس نے اس کو جعل سازی کے ساتھ اس سے اپنے جو مکان کی رجسٹری ہے وہ اپنے نام کروا لی ہے، جبکہ جب خاتون نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بچوں میں تقسیم کرے تو پٹواری کے پاس گئی اور پٹواری کے پاس جانے کے بعد پتہ لگا کہ اس کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہے. سول جج ایاز محمد نے خاتون کی درخواست پر حلقہ پٹواری، سب رجسٹرار اور جمشید اس کا جو بیٹا ہے اس کو 14 فروری کو عدالت میں طلب کیا ہے، جبکہ اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے اپنے دعوے میں کہ میرے بیٹے نے جعل سازی سے میرا مکان اپنے نام کروا لیا ہے. اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں کا حق دبانے کی خاطر میرے بیٹے نے یہ جعل سازی کی ہے، جبکہ عدالت. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سی ٹی او لاہور کے حکم پر ڈور ٹو ڈور لائسنسنگ مہم شہر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں موبائل وین کا سلسلہ جاری. سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ شہر میں 3 موبائل وینز کو فعال کر دیا گیا. طلباء و طالبات کو لرنر پرمٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر بتائیے گا. جی بالکل. سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے جب اپنے عہدے کا چارج لیا تھا تو سی ٹی او لاہور نے اپنی پہلی میڈیا گفتگو میں کہا تھا کہ شہریوں کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لائسنس بنائے جائیں گے، جس کے حوالے سے جو ہے سی ٹی او لاہور نے اب جو ہے اس مہم کا آغاز کر دیا ہے. شہر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹی میں موبائل وین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ طلبات کو لرنر پرماننٹ کی جو لرنر اور پرماننٹ جو ہے وہ لائسنس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر کالج یونیورسٹی میں طلبات لرنر اور پرماننٹ کی جو لائسنس ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. سی ٹی او کا مزید کہنا ہے کہ شہر میں 3 موبائل وین کو جو ہے وہ فعال کر دیا گیا. اس سے پہلے صرف ایک جو موبائل وین تھی وہی فعال تھی، وہی صرف کام کر رہی تھی. شکریہ مدثر حسین. کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. پی ایس ایل 8 کے لاہور میں 9 میچز کھیلے جائیں گے. سیکیورٹی انتظامات کے لیے 7,500 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے. تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے. عمران اکبر، آگاہ کیجیے گا. عمران سے رابطہ منقطع ہوا ہے. آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. درجہ دوم کا گھی اور کوکنگ آئل 10 روپے سے لے کر 15 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں میں درجہ دوم گھی مجموعی طور پر 56 روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے. عبدالقادر بتائیے گا. سال نو شروع ہوتے ہی گھی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب جو درجہ دوم اور درجہ کا گھی اور درجہ دوم کا کوکنگ آئل جو ہے وہ 10 روپے سے لے کر 15 روپے تک مہنگا کیا گیا. درجہ دوم کا گھی جو مختلف کمپنیوں اور برانڈز کا مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے اس کی قیمت میں 15 روپے تک کا اضافہ کیا گیا اور 535 روپے فی کلو تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو درجہ دوم کا خوردنی تیل ہے اس کی قیمتوں میں 10 روپے لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور 540 روپے تک جو ہے درجہ دوم کا کوکنگ آئل جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں میں مجموعی طور پر درجہ دوم کا گھی جو ہے 56 روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے، جبکہ درجہ دوم کا خوردنی تیل جو ہے وہ 50 روپے لیٹر تک مہنگا ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے.